सत श्री अकाल पुत्र जी। अज आपां अपने पाठ दे विच सिलेबस दे विच दिते हुए पाठ नंबर 7 बसंत जो कि धनी राम चातरिक द्वारा लिखी गई है बारे पढ़ांगे ते इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या भी करांगे। बेटा जी, धनी राम चातरिक पंजाबी दा एक मशहूर कवि होया है जिसने अपनियां कवितावां दे विच किरसानी जीवन किसानां दे जीवन नूं बयान कीता है। रुत्तां बारे भी कवितावां लिखियां हन। सो अपनी इस कविता दे विच ओ बसंत रुत बारे सानू जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह बसंत रुत दे आउण नाल साडे आले दुआले दे विच की तब्दीली आउंदी है। सो बेटा आपां पहला सब तो पहला कविता पीटी 1 दे विच भी कीती सीगी। तुहानू पता है कि सब तो पहला आपां कविता दा प्रसंग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या। सो आपां पहला कविता दी लाइनां पढ़ांगे, फिर उसकी प्रसंग सहित व्याख्या। सारे बच्चों के हाथ विच पेन पेंसिल जरूर होना चाहिए आ। बहुत सारे औखे शब्द हुंदे ने, मैं तुहानू उन्हां औखे शब्दां दे अर्थ नाल दी नाल ही लिखवांदी जावांगी। हाँ जी, कक्करा ने लुट पुट नंग कर छड़े रुख हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां। कक्कर कोरा, सर्दियां दे भी तुसी देखदे हो ना कि घाह दे उपर रस्ते दे विच किते भी वाइट वाइट चिट्टे रंग दा घाह दे उपर हुंदा आ, ओनू की कहंदे आ? कोरा। कहंदे कि सर्दी दे मौसम ज्यादा सर्दी करके तेज सर्दी दे करके सारे ही जिहड़े रुख सीगे उन्हां दे पत्ते झड़ गए हन। पर जदों बसंत रुत दी आमद शुरू हुंदी है तां रुखां दे विच हौली निक्कियां निक्कियां पत्तियां जिहड़ियां ने ओह आणियां शुरू हो जांदियां हन। भाव इस कविता दे विच सानू कवि ने बसंत रुत दे आउण नाल आले दुआले विच आई तब्दीली बारे दस्सिया है। सो बेटा आपां इहदे विच पहला प्रसंग करांगे। ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 6 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ आले दुआले विच फैली हुई खुशहाली बारे दस्या है। बेटा जी ये अपना प्रसंग सी। हुण आपां करांगे इहदी व्याख्या। सो आपां व्याख्या करांगे कि सर्दियां दी रुत दे कारण कोरा पैण दे नाल जिहड़े दुख सीगे ओ सारे ही नंगे हो गए हन। नंगे मीन सारे ही उन्हां दे जिहड़े पत्ते ने ओह झड़ गए ने। हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां। जिद्दां ही कहंदे रुत बदली है, बसंत दी रुत दा आउण दा संकेत मिलिया है तां सारे ही रुख टहनियां जिहड़े सीगे ओ दोबारा फिर हरे भरे होने शुरू हो गए हन। उंगरना उंगरना फिर तो हरा हो जाना। इस करके ओ सारे ही निहाल खुश जापदे हन। डालियां कचा वांग कोलियां नूं जिंद पई, आलणे दे वोटा वांग खंबियां उछालियां। कहंदे कि जिन्हां टहनियां दे विच ज्यादा सर्दी करके बेजान होइयां महसूस हो रहीआं सी, अज ओही टहनियां बसंत रुत दे आउण कारण इस तरह लग रहीआं ने जिवें उन्हां विच जान पै हो गई होवे। कचा वांग कोलियां, कच वांग नरम। कच दड़ा जी लगे ठोकर तां ओह तिड़क जांदा है, टुट जांदा है। इस तरह ही वो टहनियां भी बेजान होइयां सी। आलणे दे बोटां वांग खंबियां उछालियां। ते सर्दी दी रुत करके जिहड़े पंछी सीगे वो भी अपने आलणियां विच दब के बैठ गए सी। पर हुण आलणे दे बोट पंछी आलणे दे जिहड़े पंछी ने उन्हां ने भी आसमान दे विच उडारियां लाण दे लई अपने खंभ जिहड़े ने वो फैला लए हन। भाव की बसंत रुत दे आउण नाल आले दुआले विच खुशहाली ते हरियाली छा गई है। बागां विच बूटियां ने डोडियां उभारियां ते मिठी मिठी पौण आके सुट्टियां उठालियां।
ਤੁਸੀਂ बेटा अपने आले दुआले दे विच भी देखदे हुंदे हो कि जदों सर्दी दी रुत खत्म होण लगदी आ फरवरी दे महीने विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੋਡੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀਆਂ ਬਸਿਆ ਜਹਾਨ ਵੇ ਗੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦੇ ਗੁੱਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ गेंदे ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ऑरेंज और येलो कलर ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਵੇਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਤਾਰਬੰਦ ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੀਨਸ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਬੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲਏ ਭੌਰੇ ਲੱਟ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੌਰੇ ਲੱਟ ਭੌਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹਿੰਡੋਲ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਾਦ ਇੱਛਾ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਪਹਿਨ ਜਦੋਂ ਡੋਰੇਦਾਰ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗੁਲਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਪ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੋਰੇਦਾਰ ਧਾਰੀਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इंसान की जानवर की पंछी की कुदरत की हर किसी दे जीवन विच नवापन आउंदा है। भाव सर्दियां दे विच जो दलिद्दर फैलिया हुंदा है जो आलसीपन आया हुंदा है वो सारा खत्म हो जाता है। बेटा जी सानू कवि ने इत्थे इस कविता दे विच ये दस्या है कि सर्दी दे कारण सारे ही दरख्तां दे पत्ते झड़ जांदे हन
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲੀ ਵੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੁਲਬੁਲਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਭਿਆਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸੰਤ ਮੌਕੇ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਬਸੰਤ ਮੌਕੇ ਪੰਛੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਆ? ਪੀਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਆ? ਪੀਲਾ ਰੰਗ। ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਲੀਆਂ ਕਚਾ ਵਾਂਗ ਕੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਪਈ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਬੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਬੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਾ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵਸਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਗੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਾਠ ਊੜਾ ਪਾਠ ਐੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲਈ, ਭੌਰੇ ਲੱਟ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ
दो लाइनां दी करनियां ऊड़ा ते ऐड़ा। अगे दिता होया या तुहानू शब्दां नू वाकां विच वरतो। निहाल खुश हो जाना, जहान संसार, सदके कुर्बान जाना। मुराद बेटा जी इच्छा, मन्नत, चाहत। कतार दा अर्थ हुंदा है लाइन, सतर। ठीक है बेटा। सो तुसी सारियां ने इस कविता नू बहुत ध्यान नाल पढ़ना है। फिर इहदी प्रसंग सहित व्याख्या दो लाइनां दी करनी आ और उस तो बाद दिते हुए जिहड़े तुहानू प्रश्न ने अभ्यास वाले उन्हां दे उत्तर तुसी लिखने हैं। समझ लग गया बेटा जी? ये सीगा अपना चैप्टर। केड़ा चैप्टर सी साडा ये? पाठ 7 कविता बसंत। ठीक है बेटा जी। सो तुसी सबने इस कविता नू बहुत ध्यान दे नाल पढ़ना है। थैंक यू पुत्र जी।